योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद्रिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकशन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षक ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता
జగత్ పిత జగన్మాత జగదాంబ జగజ్జనని ఓం जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वमित्र सर्वसखा विश्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु सर्वगुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराज ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट स्वराट सुराट सर्वराट ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा ओम सदाधार सर्वदाधार जगदाधार विश्वाधार ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव उद्भव सुभव ओम सर्वानुभूः विश्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति प्राणदाता जीवनेश्वर जीवनपति जीवनदाता जन्मदाता ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेशनाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्षोदा सहोदा द्रविणोदा स्वस्तिदा आयुर्दा मोक्षदा ओम 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 ఓంకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడ చేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ ఆత్మా బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా
అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పొందాలి, ఇంకా విస్తరింపజేయాలి, ఇంకా వ్యాపింపచేయాలి, సుఖాన్ని పొందాలి. సుఖాన్నిచ్చే పదార్థాలను, సుఖాన్నిచ్చే పనులను ఇంకా విస్తరింపచేయాలి, ఇంకా వ్యాపింపచేయాలి. ఎందుకంటే సుఖాన్నిచ్చేవి అది పదార్థమైనా, అది ఏదైనా, అందులో ఏ హాని లేని పదార్థం నిజంగా సుఖాన్నిచ్చే పదార్థాలు కావాలి. సుఖాన్నిచ్చే వ్యవహారం, సుఖాన్నిచ్చే భావాలు, వాటిని ఇంకా ఇంకా విస్తరింపచేయాలి. ఆ పదార్థాలు ఏమిటో, ఆ పదార్థాలకు ఉన్నటువంటి గుణాలు, అవగుణాలు, వాటి లక్షణాలు, గుణదోషాలను అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మనం ఆ పదార్థంతో సుఖం పొందగలుగుతాం. అది అగ్ని యొక్క గుణాలు తెలుసుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలో అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే అగ్నితో సుఖం పొందగలుగుతాం. లేకపోతే ప్రమాదం, అగ్ని ప్రమాదం. నీరు మంచిదే, నీటి యొక్క గుణాలను, దోషాలను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. నీటి కూడా దోషాలు ఉంటాయి. నీరు మంచిదే, జీవనమే, అమృతమే. కానీ విషయం కూడా, నీటిలో మునిగిపోవచ్చు, నీటిలో పడి చనిపోవచ్చు. నీరు ఎక్కువైతే కూడా విషమే. అతి నీరు అనర్థదాయకం. అతిగా నీరు సేవిస్తే కూడా మంచిది కాదు. అతిగా ఏదైనా మంచిది కాదు. ఎంత మంచి పదార్థమైనా అతిగా సేవిస్తే అది అనర్థం. కష్టాలను, హాని, కీడు కలుగజేస్తాయి పదార్థాలు కూడా. అమృతమైన అతి అయితే విషమవుతుంది. విషమైన మితంగా ఉంటే, మితంగా సేవిస్తే అది అమృతం అవుతుంది. విషం కూడా మంచిదే, తెలుసుకొని సేవిస్తే, ఉపయోగించుకుంటే. అందుకే సుఖాన్నిచ్చే పదార్థాలు ఏమిటి, హాని చేసే పదార్థాలు ఏమిటి? అదే పదార్థం హాని చేస్తుంది, మేలు చేస్తుంది. కీడించి ప్రయత్నం చేయాలి. ముందు కీడేమిటి, అందులో ఉన్నటువంటి హాని ఏమిటి, ప్రమాదం ఏమిటి, అందులో ఉన్నటువంటి దోషాలు ఏమిటి, ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా పట్టుకోవాలి, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, ఎలా భోగించాలి, భోగించడం కూడా రావాలి. ఏమిటి ఇదంతా, ఏమిటి రహస్యం, ఏమిటి ఈ విధానం, ఏమిటి ఆ పదార్థం, ఏమిటి పదార్థం ఎలా తయారైంది, దాని మూల పదార్థం ఏమిటి, ముడిసరికి ఏమిటి. చూడడానికి ఇప్పుడు బాగానుంది, రంగులు బాగానున్నాయి, ఆకర్షణీయంగా, సుగంధాలు ఉన్నాయి, ఆకారం బాగుంది. పదార్థం మంచిది అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఆకర్షించవచ్చు, హాని చేయవచ్చు. ఆకర్షించేవి హాని చేస్తాయి. ప్రపంచంలో ఆకర్షణలే మనల్ని ముంచేస్తాయి, మనల్ని ఇరికిచ్చేస్తాయి, బంధనంలో పడవేస్తాయి. ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి ఆకర్షణలు. ఈ ప్రపంచం ఏమిటి, ఈ ప్రపంచం ఇలా ఎందుకు ఉంది, ఇదేమిటి, ఈ శరీరం ఏమిటి, అదేమిటి, అది అలా ఎందుకు ఉంది, ఈ ప్రశ్నలు రావాలి. జిజ్ఞాస ఉండాలి, తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. దీనికి కారణం ఏమిటి, ఈ ప్రపంచం ఇలా కనిపిస్తుందంటే దాని వెనుక ఉన్నదేమిటి, ఏ పదార్థాలు ఉన్నాయి, మూల పదార్థాలు ఏమిటి, చేస్తున్నది ఎవరు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఏ ఉద్దేశంతో, ఏ ప్రయోజనంతో, అనుభవించేవారెవరు.
నిర్మాణం చేసేవారెవరు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఏ ప్రయోజనంతో? ఎవరి కొరకు చేస్తున్నారు? దాన్ని అనుభవించేవారు, భోగించేవారెవరు? దుష్టులు, దుర్మార్గులు, రాక్షసులు భోగిస్తే మరి మంచివారు ఏం కావాలి? ఈ ప్రపంచం ఎవరి కొరకు? దేని కొరకు? దుష్టుల కొరక? దుర్మార్గుల కొరక? అజ్ఞానుల కొరక? ఎవరి కొరకు ఈ ప్రపంచం? ఈ ప్రపంచాన్ని నాశనం చేసేవారి కొరక? ప్రపంచాన్ని రక్షించేవారి కొరక? భక్షించేవారి కొరక? రక్షించేవారి కొరక? అన్ని ప్రశ్నలే, అన్ని సందేహాలే. వీటికి సమాధానం కావాలి. సురక్షితంగా ఉండాలంటే, భద్రంగా ఉండాలంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, ఆనందంగా ఉండాలంటే, తృప్తిగా ఉండాలంటే ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. ముందుగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అసలు సుఖం అంటే ఏమిటి? కష్టం అంటే ఏమిటి? దేని సుఖం అంటారు? దేని దుఃఖం అంటారు? తెలియాలి ముందు. సుఖాన్ని దుఃఖం అనుకుంటాం, దుఃఖాన్ని సుఖం అనుకుంటాం. మంచిని చెడు అనుకుంటాం, చెడుని మంచి అనుకుంటాం. మంచి పదార్థాలను కాదనుకుంటాం. పనికిరాని వాటిని, హాని చేసే వాటిని, రోగాలు తెచ్చే వాటిని తెచ్చుకుంటాం. హాయిగా అనుభవిస్తాం, రోగాలు తెచ్చుకుంటాం. ఆకర్షించే వాటికి లోనైపోతున్నాం. బాధలను, వ్యాధులను తెచ్చుకుంటున్నాం సరిగా తెలుసుకోలేకపోవడం వలన. అందుకే ఆ పదార్థం ఏంటో, పదార్థమే కాదు, ఆ ఆలోచన, ఆ భావం, ఆ విధానం, ఆ మార్గం, ఆ సిద్ధాంతం, ఆ వ్యవహారం, ఆ మనుషులు ఎవరు హితులు, ఎవరు మనకు హాని చేసేవారు, మేలు చేసేవారెవరు, హాని చేసేవారెవరు, వారి లోతేమిటి, ఏ ఉద్దేశంతో మన వద్దకు వస్తున్నారు, మనల్ని ఆకర్షిస్తున్నారు, మెచ్చుకుంటున్నారు, పొగుడుతున్నారు, సన్మానం చేస్తున్నారు, సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకు సహకరిస్తున్నారు? ఎందుకు సన్మానం చేస్తున్నారు? ఎందుకు ఆదరిస్తున్నారు? సందేహించడం అవసరం ఉంటుంది. అందరూ మంచివారే, సన్మానం చేసే వారందరూ మంచివారే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే గౌరవిస్తున్నారు, సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి. ఏ ఉద్దేశంతో సహకరిస్తున్నారు? దేనికోసం సహకరిస్తున్నారు? చాలా జాగ్రత్త ఉండడం అవసరం. సుఖం, ఏ సుఖం కావాలి? క్షణిక సుఖాలు కావాలా? భౌతిక లౌకిక సుఖాలు, ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలు కావాలా? నిజమైన సుఖం ఏమిటి? అసలైన సుఖం సత్య సుఖం, సత్య, నిత్య, శుద్ధ, పవిత్ర, నిరంతర సుఖం, నిత్య సుఖం ఏమిటి? అదేమిటి? ఎక్కడ? అన్ని ప్రశ్నలే. ప్రపంచంలో ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి. అదంతా అర్థం కావాలంటే, సృష్టి రహస్యం తెలియాలంటే గృహస్థులు బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సృష్టి రహస్యాన్ని. యజ్ఞయాగాల ద్వారా, యజ్ఞయాగాలు సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని తెలియజేస్తాయి, విప్పి చెబుతాయి. కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ఈ సృష్టికి మూలం ఏమిటి, మూల పదార్థాలు ఏమిటి, అసలు కారణం ఏమిటి, కర్త ఎవరు, ఉద్దేశం ఏమిటి, ఎవరి కొరకు ఇదంతా, ఈ ప్రపంచం అంతా, ఈ సృష్టి, ఈ విశ్వం, ఇన్ని పదార్థాలు, ఇంత వైవిధ్యం, ఇన్ని రకాల అందాలు, ఇన్ని రకాల అవసరమా? ఒక రకం అంటే సరిపోయేది కదా. ఇన్ని రకాల పదార్థాలు, ఆ పదార్థాలు మళ్ళీ మనం తయారు చేసుకోవడం, అనుకూలంగా మార్చుకోవడం, వికారం చేసుకోవడం, వికృతిగా మార్చేసి ప్రకృతిని నాశనం చేయడం,
ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఏమవుతుంది? ప్రపంచం ఎటుపోతుంది? మానవుడు ఏమైపోతున్నాడు? మానవత్వం ఎక్కడ ఉంది? మనిషి తత్వం ఎక్కడ? అసలు మనిషి తత్వం ఏమిటి? ఇదంతా అర్థం కావాలంటే గ్రస్తంలో పంచమహాయజ్ఞాల ద్వారా అర్థం. యజ్ఞమే అదొక రూపకం, ఒక నాటకం. పరంపిత పరమాత్మ యొక్క సృష్టి రహస్యాన్ని ఇప్పి చెప్పే విధానమే యజ్ఞయాగాలు. ఈ పంచమ యజ్ఞాలకు సంబంధం గ్రస్త జీవనమే. గ్రస్తులు ఎలా ఉండాలి? ఏ పదార్థాలను సేకరించాలి, సంపాదించాలి, పంచాలి? ఎందుకు పంచాలి? అసలు సంపాదించడం ఎందుకు? పెంచడం ఎందుకు? పంచడం ఎందుకు? దేని కొరకు? చివరికి ఎవరి కొరకు? చివరికి వారి కొరకే. ఎవరి పుణ్యం వారి కొరకే. చివరికి వారి సుఖం కొరకే. వారు అపకారం చేసినా, దానం చేసినా, ఏది చేసినా, సేవ చేసినా, సహకరించినా, మంచి పని చేసినా, మంచి ఆచరణ, మంచి వ్యవహారం, అది ఏం చేసినా తన హితం ఉండాలి అందులో. చివరికి తన కొరకే, ఆత్మ సుఖం కొరకే, ఆత్మ ఆనందం కొరకే, ఆత్మ సంతృప్తి కొరకే. అది ఉంటుందా? నేను నా ఆత్మ సంతృప్తి కొరకు, నా కొరకు, నా ఆనందం కొరకు, నా సంతృప్తి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నానా? ప్రశ్నించుకోవాలి గృహస్థులు ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే గృహస్థ జీవనానికి సృష్టికి సంబంధం ఉంది కాబట్టి. దాంపత్యం కూడా ఒక యజ్ఞమే. గృహస్థ జీవనం కూడా యజ్ఞమే. ఎందుకంటే యజ్ఞయాగాలు చేసి దంపతులే, వారే అర్హులు. అందుకే వారికి బాగా తెలిసి ఉండాలి. ఈ పదార్థం ఏమిటో, ఆ పదార్థం యొక్క గుణ దోషాలు ఏమిటో బాగా ఎరిగి వాటిని వాడుకునే విధానం తెలుసుకొని ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అప్పుడు ధర్మం నిలబడుతుంది. ధర్మాన్ని విస్తరింపజేయడం జరుగుతుంది. ధర్మం వ్యాపించాలి, విస్తరించాలి. ప్రపంచం అంతా వైదిక ధర్మమే, వైదిక సిద్ధాంతమే ఇంకా వ్యాపింపచేయాలి, ఇంకా విస్తరింపచేయాలి. వితప్నిరే వితప్నిరే విస్తరింపచేయాలి. ఇంకా విస్తారం అవ్వాలి. సుఖాన్ని కలుగజేసే సుఖాన్ని కలుగజేసే ఈ యజ్ఞం ఇంకా విస్తరించాలి. ఇటువంటి విషయాల గురించి యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయంలో 61వ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే ఏకషష్ఠి 61వ మంత్రం. ఈ మంత్రం చతుస్త్రింశత్ తంతవ చతుస్త్రింశత్ తంతవో ఏ వితత్నిరే యా ఇమం యజ్ఞం స్వధయా దదంతే తేషాం ఛిన్నం సంవేతాత్ దధామి స్వాహా ఘర్మో అప్యేతు దేవాన్. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి చతుస్త్రింశత్ ఇది అస్య వశిష్ఠ ఋషి. దేవత విశ్వే దేవా ఋషి దేవతలు విశ్వదేవుళ్ళు. ఛందస్సు బ్రాహ్మి ఊష్ణిక్ ఛంద, స్వరం ఋషభ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం అస్య జగత ఉత్పత్తౌ కతి కారణాని సంతి ఇది ఆహ. ఈ జగదుత్పత్తికి ఎన్ని కారణాలు ఉన్నాయి? యజ్ఞం ఈ జగత్ యజ్ఞ రూపకం. ఈ జగత్ అనేది ఒక యజ్ఞం, దానికి రూపకమే మనం చేసే యజ్ఞయాగాలని. ఇది జగదుత్పత్తి కారణమాహ. యజ్ఞోయం జగద్ యజ్ఞ రూపకం ఇది జగదుత్పత్తి కారణం.
జగదుత్పత్తి కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. జగదుత్పత్తికి 34 కారణాలు చెప్పడం జరిగింది. చతుస్త్రింశత్ తంతవః 34 తంతువులు, 34 దారాలు. అస్య జగత ఉత్పత్తి, జగత్తు యొక్క ఉత్పత్తిలో కతి కారణి, ఎన్ని కారణాలు సంతి ఉన్నాయి, ఇది ఆహ అని ఇందులో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలు సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత, పదాలు విడగొట్టిన తర్వాత, పదచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదచ్ఛేదం, పదపాఠం. ఈ మంత్రంలో పదాలు శబ్దాలు చతుస్త్రింశదితి, చతుః త్రింశత్ తంతవః ఏ వితత్నిరే ఇతి వితత్నిరే. ఏ ఇమం యజ్ఞం స్వధయా దదంతే తేషాం ఛిన్నం సం ఊ ఇత్యు ఏతత్ దధామి స్వాహా ఘర్మః అపి ఏతు దేవాన్. ఇవి శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం చతుస్త్రింశత్తन्तవో ఏ వితత్నిరేయ ఇమై యజ్ఞో స్వధయా దదంతే తేషాం ఛిన్నా సంవేతద్దధామి స్వాహా ఘర్మో అప్యేతు దేవాన్. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం చతుస్త్రింశత్ తంతవో ఏ వితత్నిరే. ఇక్కడ యా ఇమం ఉంది, అది ఏ ఇమం అవుతుంది. యా తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఏ ఏకారం పోతుంది. ఏ ఇమం యజ్ఞం స్వధయ దదంతే. చతుస్త్రింశత్లో చతుస్త్రింశత్ తంతవ, తంతవో ఉంది, తంతవ అవుతుంది. చతుః త్రింశత్ తంతవ, చతు అంటే 4, త్రింశత్ అంటే 30, 4 30 34. తేషాం ఛిన్నం సం ఊ ఏతద్ దధామి. సంవే, ఇందులో సం ఊ కూడా ఉంది. సంవే, సం ఊ ఏతత్, సంవేతత్, సం ఊ ఏతద్ దధామి స్వహ ఘర్మః అపి ఏతు అప్యేతు దేవాన్. ఈ మంత్రం ఉన్న శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థాలు ప్రమాణపూర్వకంగా. చతుస్త్రింశత్ అష్టౌ వసవ ఏకాదశ రుద్రాः ద్వాదశ ఆదిత్యాः ఇంద్రः ప్రజాపతి ప్రకృతి చ ఇతి తంతవ సూత్రవత్ సమవేతం శీలాః. 34 ఏమిటి? ఈ జగత్తుకు కారణాలు. 34 కారణాలు చెప్తున్నారు. ఆ కారణాలు అష్టౌ వసవ, మనం 33 దేవతలని చెప్తాం, ఇక్కడ 34 ఏమిటి చెప్తున్నారు. అష్టౌ వసవ, వసులు 8, అష్టౌ. ఏకాదశ రుద్రులు 11 రుద్రులు. ద్వాదశ ఆదిత్యులు, ఇంద్ర ప్రజాపతి ప్రకృతి. 8 11 19 ద్వాదశ 31 ఇంద్ర 32 ప్రజాపతి 33 ప్రకృతి 34. ప్రకృతి అంటే మూల ప్రకృతి. ఇవన్నీ 33 దేవతలు. ఆ దేవతలు ఎంతవరకు మన దేవతలు ఏదో అనుకున్నాం. 33 రకాల దేవతలు, 33 కోటి అంటారు. 33 కోట్లు. కోటి అంటే రకం అని అర్థం, ఆ కోవకు చెందినని అర్థం. కానీ 33 కోట్లు అంటే లక్షల కోట్లు అనుకున్నారు. 33 లక్షల కోట్లు కాదు, 33 రకాలు. అవన్నీ కూడా ఈ జగత్ నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటివి కారణాలు. అందులో మళ్ళీ ప్రకృతి కూడా, మూల ప్రకృతి అదే ముఖ్యం. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ సృష్టి మనకు ఏర్పడడానికి, మనం ఉపయోగించుకోవడానికి, మనం జీవించడానికి, వసించడానికి ఉపయోగపడే అన్ని కూడా ఇవి. 8 వసువులు, ఏకాదశి రుద్రులు, 12 ఆదిత్యులు అంటే 12 మాసాలు, ఇంద్రుడు, ఇంద్రుడు అంటే అక్కడ విద్యుత్, ప్రజాపతి అంటే యజ్ఞము, ప్రకృతి. యజ్ఞం అంటే మనం చేసే యజ్ఞం కాదు, పరోపకారం చేసే ఏదైతే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా
సృష్టి యొక్క ఇదంతా కూడా. ఇంద్ర, ప్రజాపతి, ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా 34 ఇవన్నీ కలిపి ఈ సృష్టి ఏర్పడడానికి, ఉండడానికి, మనకు ఉపయోగపడడానికి కారణం అన్నమాట. అది చతుస్త్రింశత్ 4 30 34. తంతవ తంతువులు దారాల్లాగా, సూత్రవత్ అన్నారు. సమవేతం శీల అవన్నీ కూడా దారాల్లాగా అల్లుకుని ఉన్నాయన్నమాట. ఇది సృష్టి రహస్యం. ఏవైతే ఉన్నాయో అది వితత్నేరంటే విస్తరించుగాక, విస్తరించాలి అని అర్థం. అంటే ఏవైతే ఉన్నాయో ఇమం ఈ యజ్ఞం, ఈ సృష్టి యజ్ఞం లేదా సుఖాన్నిచ్చే యజ్ఞం, సౌఖ్యజనకం సౌఖ్యాలను జనింపజేసేది, సౌఖ్యాలను కలిగించేది, సుఖాన్ని కలిగించే యజ్ఞము. స్వధయ స్వధ అంటే అన్నం, అన్నాదిన అంటే అన్నం, ఇక్కడ అన్నం అంటే సుఖాలు, భోగాలు అన్నమాట. అన్నం ద్వారా, అన్నాది పదార్థాల ద్వారా అంటే అన్నం మొదలగు ఉత్తమ పదార్థాల ద్వారా అని అర్థం. అన్నాదిన దదంతే, దదంటే ఇస్తాయి, ఇవ్వాలి. తేషాం వాటి యొక్క, చిన్నం ద్వైధీకృతం అంటే విడగొట్టడం అర్థం వస్తుంది, విడదీయడం అని అర్థం. చిన్నం ద్వైధీకృతం, సం సరిగా, అంటే వితరికి అన్నారు, అంటే ఖచ్చితంగా నిజంగానే అర్థం. ఏతత్ ఇది, దధామి ఇస్తున్నాను లేదా ధారణ చేస్తున్నాను, లేదా సమ్ అక్కడ సమ్ ఉపసర్గ తీసుకుంటే సందధామి అంటే బాగా కలుపుతున్నాను. ఇక్కడ స్వాహ, మళ్ళీ స్వాహ అంటే సత్యయా క్రియయా వాచ వా. స్వాహ అంటే సత్యమైనటువంటి క్రియ ద్వారా లేదా వాచ వాక్కు ద్వారా. స్వాహ సత్యయా క్రియయా సత్యమైన క్రియ ద్వారా లేదా వాచ వాక్కు ద్వారా. ఘర్మ యజ్ఞం పేరు ఘర్మ. ఘర్మ ఇది యజ్ఞనామాసు పఠితం నిఘంటులో. ఘర్మ అంటే యజ్ఞం యొక్క పర్యాయ పదం. ఘర్మ అపి నిశ్చయే ఏతు దేవార్ విదుష. ఏతు అంటే ఇక్కడ ప్రాప్తం కావాలి, లభించాలి అని అర్థం. ఈనగతం ధాతు. దేవాన్ విదుష విద్వాంసులకు, ఇక్కడ విద్వాంసులకు లభించాలి ఈ సుఖాలు, అంటే మంచివారికి లభించాలి అని అర్థం. చెడ్డవారికి, దుష్టులకు, దుర్మార్గులకు, ప్రకృతిని, ఈ ధర్మాన్ని నాశనం చేసే వారి కొరకు సుఖం లభించకూడదు, మంచివారికి లభించాలి అని అర్థం అన్నమాట. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, పదార్థం పేరుతో. ఇప్పుడు అన్వయం. ఏ చతుస్త్రింశత్ తంతవో యజ్ఞం వితత్నిరే. ఏవైతే ఈ 34 తంతులు ఉన్నాయో యజ్ఞాన్ని విస్తరింపజేస్తాయి. ఏచ స్వధయ ఇమం దదంతే. ఏవైతే ఉన్నాయో స్వధయ అంటే అన్నాది పదార్థముల ద్వారా, ఇమం ఈ యజ్ఞం అవుతుందో దాన్ని ఇస్తున్నట్టు, ఇవన్నీ ఇస్తున్నాయి. ఇవిస్తే సుఖాలను ఇస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. తేషాం చిన్నం యద్ వైధీకృతం, వాటి యొక్క ఈ విడిపోవడం అనేది అవుతుందో, అంటే ముక్కలు కావడం ఉంటుందో, యజ్ఞం వేసిన తర్వాత అన్ని విడిపోతాయి సూక్ష్మ కణాలుగా. అంతా కూడా ద్వైధీకృతం, 2 కావడం, ఇదంతా కూడా స్వాహ సత్యమైన క్రియ ద్వారా, అంటే యజ్ఞానికి సత్యమైన క్రియ ద్వారా, వాక్కుల ద్వారా, సందధామి నేను పోగు చేసుకుంటున్నాను. నిశ్చయంగా ఇది వితర్కే ఘర్మో దేవాన్ అప్యేతు. ఈ ఘర్మ అవుతుందో యజ్ఞము దేవాన్ దేవతలను, విద్వాంసులను, వారికి కూడా ఏతు లభించుగాక. అంటే ఇక్కడ అపి అనేది నిశ్చయమైన అర్థంతో చెప్పినారు, తప్పకుండా అని అర్థం. ఇక్కడ అపి అనేది కూడా కాకుండా అపేట కూడా, ఇక్కడ అర్థం నిశ్చయం, నిశ్చయంగా దేవాన్ దేవతలకు, విద్వాంసులకు ఏతు లభించుగాక, ప్రాప్తమవుగాక. ఇది అన్వయంలో అర్థం. ఇప్పుడు భావార్థం. మహర్షి చెప్పినటువంటి భావార్థం, అంటే ఈ మంత్రానికి సారం ఏమిటో, భావం ఏమిటో చెప్తున్నారు. అస్య ప్రత్యక్షస్య జగత చతుస్త్రింశత్ తత్వాని కారణాన్ని సంతి. అస్య ప్రత్యక్షస్య, ఈ ప్రత్యక్షం కనిపించే జగత, అస్య ఈ యొక్క ప్రత్యక్షం యొక్క, జగత్ యొక్క అంటే ఈ ప్రత్యక్షంగా కనిపించే జగత్తు యొక్క కారణాలు, తత్వాలు ఎన్ని అని చెప్తున్నారు. చతుస్త్రింశత్ 34 తత్వాన్ని, 34 తత్వాలు. ఈ కారణాన్ని సంతి, కారణాలు ఉన్నాయి.
ఈ కనిపించే జగత్తుకు 34 కారణాలు. 34, 33 దేవతలు, తర్వాత ప్రకృతి. 33, 1, 34. 34 తత్వాన్ని, ఈ తత్వాలు కారణములు సంతి ఉన్నాయి. తేషాం వాటి యొక్క గుణదోషములను ఎవరైతే జానంతి తెలుసుకుంటారో తానేవా వారికి సుఖమిది, వారికి సుఖం లభిస్తుంది. ఎవరైతే వీటి యొక్క గుణదోషాన్ని తెలుసుకుంటారో, అష్టవసుల గురించి వాటి గుణదోషాలు, ఏకాదశ రుద్రులు వాటి గుణదోషాలు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు వాటి గుణదోషాలు, ఇంద్ర, ప్రజాపతి, ప్రకృతి వీటి యొక్క గుణదోషాన్ని ఎవరు తెలుసుకుంటారో, సరిగా ఉపయోగించుకుంటారో తానే వారే సుఖాన్ని పొందుతారు. అంటే తెలుసుకొని ఉపయోగించుకున్నప్పుడే సుఖం, లేకపోతే అదే విషం అవుతుంది, ప్రమాదం అవుతుంది. నీళ్లు కావచ్చు, ఆహారం కావచ్చు, గాలి కావచ్చు, అగ్ని కావచ్చు, అది ఏదైనా. ఈ అష్టవసువులు, ఏకాదశ రుద్రులు, ద్వాదశ అంటే నెలలు, ద్వాదశ ఆదిత్యులు అంటే ఇంద్ర విద్యుత్తు, ప్రజాపతి యజ్ఞం, ప్రకృతి మూల ప్రకృతి మొదలైనటువంటి సత్వరహిత కణాలు, రజగుణం, తమగుణం, సత్వగుణం వీటి సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడే సుఖం పొందగలుగుతాము. ఇది రహస్యం. మనం ఎందుకు సుఖం పొందలేకపోతున్నాము? అన్నీ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క గుణ దోషాలు మనకు తెలియదు, ఎలా వాడుకోవాలో తెలియదు. అందుకే మనం సుఖం పొందలేకపోతున్నాం. అన్నీ ఉండి కూడా, కొన్ని ఉండి సరిగా తెలుసుకొని సరిగా వాడుకున్న వారు హాయిగా ఉంటున్నారు, బలంగా ఉంటున్నారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు, ఆనందంగా ఉంటున్నారు. తక్కువ వనరులతోనే, తక్కువ ధనంతో, తక్కువ సాధనాలతో సంతోషంగా, హాయిగా, సుఖంగా ఉంటున్నారు, ఉల్లాసంగా ఉంటున్నారు. అన్నీ ఉండి కూడా మనం కష్టాల పాలవుతున్నాం, రోగాలు తెచ్చుకుంటున్నాం, అశాంతిలో ఉంటున్నాం, నిరాశలో ఉంటున్నాం, అసంతృప్తిగా ఉంటున్నాం. ఇది ఒక రహస్యం, సృష్టి రహస్యం. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే దాంపత్యంలో ఇదంతా తెలుస్తుంది. పరిశీలిస్తే, పరీక్షిస్తే, అర్థం చేసుకుంటే, తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. ఇది విషయం ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం చతుస్త్రింశత్తంతవో ఏ వితత్నిరే యా ఇమం యజ్ఞం స్వధయా దదంతే తేషాం ఛిన్నం సంవేతదధామి స్వాహ ఘర్మో అప్యేతు దేవాన్. ఘర్మ యజ్ఞం. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. గురుజీ వితత్నిరే అంటే విస్తరించాలి, విస్తరింపచేయాలి, వ్యాపింపచేయాలి. వితత్నిరే విస్తారం చేయండి, విస్తరం చేయాలి. వితత్నిరే అంటే విస్తరింప చేస్తున్నాయి. నమస్తే. అంటే సుఖాన్ని కలిగజేసే, సుఖాన్ని ఇచ్చే యజ్ఞం అవుతుందో దాన్ని ఇవన్నీ కూడా విస్తరింపజేస్తున్నాయి. అష్టవసులు, 11 రుద్రులు, 12 ఆదిత్యులు, ఇంద్రుడు, ప్రజాపతి, ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా సుఖాన్ని ఇచ్చే యజ్ఞం ఉందో, అంటే సుఖాన్ని, ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే మన జీవనమే ఎంత కూడా, అంటే సుఖాన్ని విస్తరింపజేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా సరిగా వాడుకుంటే ఈ సుఖాన్ని విస్తరింపజేస్తాయి. ఆ 34. ఇంకా అలాగే స్వధయ అంటే అన్నం ద్వారా, మంచి పదార్థముల ద్వారా ఈ యజ్ఞమును ఇస్తున్నాయి, దదంతే ఇస్తున్నాయి. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, అష్టవసువులు ప్రకృతిలోనే వస్తాయి కదా, మళ్ళీ ప్రకృతి అని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పడంలో ప్రకృతిలో రాదు, మూల ప్రకృతి వేరు, మనం అది వికృతి. మనం ప్రకృతి, మనం వ్యవహారం చేసే ప్రకృతి కాదు, వికృతి. అది వికృతులు. ప్రకృతి అంటే మూల ప్రకృతి. మన వ్యవహారంలో ప్రకృతి అంటాం, నేచర్ అంటాం. ఇది వికృతి, ప్రకృతి యొక్క వికృతి మనకు అనిపించేది. అంటే ప్రకృతి అంటే ఇక్కడ సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న ప్రకృతి అని అర్థం చేసుకోవాలి గురు. అంతే. ఇక్కడ ఎప్పుడు కానీ మనకు ఆధ్యాత్మికంగా వేదాల్లో, శాస్త్రాల్లో ప్రకృతి అంటే మూల ప్రకృతి. మన వ్యవహార ప్రకృతి అంటే బయట మన ఇది కనిపించేది ఇదంతా, ఈ జగత్తు ఇదంతా వికృతి. ప్రకృతి యొక్క వికృతి ఇదంతా. అప్పుడు మొట్టమొదటి ప్రకృతి అనేది రావాలి కదా గురుజీ?
అష్టవసువులు కాకుండా అష్టవసువులు చివరికి రావాలి. అది మన ఇష్టమా? ఆహా, ముందు నా సందేహం స్థూలమే సందేహం ఉంటుంది. గురుజీ, సందేహం చెప్పేటప్పుడు గురుజీ. ముందు స్థూలం చెప్తాం, కనిపించేది స్థూల విషయాలు చెప్తారు మొదలు, సూక్ష్మం తర్వాత చెప్తారు కదా. ఇంకా లోపలికి ఇంకా లోపలికి ఇంకా లోపలికి అసలు మూలం ఏమిటి అది కనిపించదు. సూక్ష్మం చెప్పడం అంటే ఒక క్రమం, కొందరి శైలి అన్నమాట. కొందరు సూక్ష్మం చెప్పిన తర్వాత చివరికి స్థూలం చెబుతారు. అంటే ప్రకృతి అదే ఈ దీంట్లో సృష్టి చెప్పడంలో రహస్యం చెప్పేటప్పుడు, సృష్టి క్రమం చెప్పేటప్పుడు ముందు సత్వరే తమస సామ్యావస్థ ప్రకృతి మహామాతో అహంకారం చెప్పేసి అక్కడి నుంచి సూక్ష్మం నుంచి స్థూల భూతాన్ని చెప్తారు. ఇది పంచవింశతి గణ అని చెప్పేసి 25 గణం ఉంటుంది ఈ సృష్టిలో క్రమం. అప్పుడు మూల ప్రపంచం మొదలవుతుంది. కానీ చెప్పేటప్పుడు ఏదైనా విషయం చెప్పాలంటే ముందు స్థూలం చెప్పాలి, తర్వాత సూక్ష్మం. అది ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఓ ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. అదే ప్రజాపతి ఇంద్రుడు గురించి. ఇంద్రుడు అంటే అక్కడ విద్యుత్ సార్ గురుజీ, విద్యుత్ లేకపోతే ఏంటి? వేదంలో ఉపనిషత్తులు వచ్చింది కదా, దేవతలు కతిదేవ గుర్తుకొచ్చిందా? ఉపనిషత్తులు వచ్చింది కతిదేవ అంటే అందులో స్తనయిత్రుడు అంటాడు. స్తనయిత్రుడు అంటే మెరుపు పిడుగు ఇవన్నీ వస్తాయి, అందులో విద్యుత్ ముఖ్యంగా. ప్రజాపతి అంటే అక్కడ ప్రజాపతి అంటే యజ్ఞం అని వచ్చింది. యజ్ఞం అంటే మనం చేసి ఈ యజ్ఞం కాదు, అన్ని మంచి పనులన్నీ కూడా యజ్ఞమే. అంటే ఇక్కడ తంతువులుగా ప్రజాపతి యజ్ఞం అనేది మనం చేసే యజ్ఞం కాదంటారా? కాదు, ఇక్కడ గురుజీ తంతువులు అంటే తంతువుల్లాగా, తీగల్లాగా, దారాల్లాగా ఇదంతా. దారాలు పని తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇవన్నీ కూడా దారాలు అన్నమాట. సృష్టి రహస్యం, సృష్టి ఏర్పడడానికి. నమస్తే గురు. ఓ ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు 34వ దేవత ఉపాస్య దేవత పరమాత్మ అని కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈ వేదంలో ప్రకృతి గురించి వచ్చింది గురుజీ. శాంతి సూక్తంలో అలా ఉంది. నేను ఇప్పుడు ప్రకృతి గురించి విన్నాను గురుజీ. ఈ వేదం ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ ఏంటి, ఇది ప్రకృతికి. ఇక్కడ అస్య ప్రత్యక్షస్య జగతః, ఈ ప్రత్యక్ష కనిపించే జగత్తు యొక్క కారణాలు, తత్వాలు ఎన్ని? 34. అక్కడ దేవతల గురించి చెప్తున్నారు. అందులో పరమాత్మ ఒక దేవత. అక్కడ ప్రసంగం దేవతలు. కతి దేవాహ, దేవతలు ఎంతమంది? దేవుళ్ళు ఎందరంటే అక్కడ 33 దేవతల గురించి. చివరికి 3306 దేవతలు చెప్తారు ముందు. అలా తగ్గుతూ 33కి వస్తాయి. 30 తర్వాత చివరికి 3 వస్తాయి. చివరికి దేవుడు ఒక్కడైనా వస్తుంది అక్కడ ఉపనిషత్తులో. ఆ సందర్భం అక్కడ అది దేవతల గురించి. ఇక్కడ ఈ కనిపించే అస్య ప్రత్యక్షస్య జగతః, ఇక్కడ ప్రత్యక్ష కనిపించే జగత్తు యొక్క తత్వాలు ఎన్ని అంటే 34. ఈ మంత్రంలో ఆ విధంగా తత్వాలు ఇవి, కనిపించే జగత్తు యొక్క తత్వాలు. అక్కడ సందర్భం దేవతలు. ఎంతమంది దేవతలు, ఎందరు దేవుళ్ళు అంటే అక్కడ అది ఆ ప్రసంగం వేరు. అక్కడ పరమాత్మ ఒకటి, అక్కడ 34 మళ్ళీ 33 ఈ దేవతలు, 34 పరమాత్మ. మూల ప్రకృతి అక్కడే పరమాత్మ. ఇక్కడ సృష్టి, ఈ జగత్తు యొక్క తత్వాలు, కారణాలు, అక్కడ దేవతలు. ఇది భేదం, వ్యత్యాసం. ఇంకా ఓం నమస్తే. ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఎవరు సుఖంగా ఉంటారు? అన్ని ఉన్న వాళ్ళ, సరిగా వాడుకున్న వాళ్ళ? వాడుకున్న వాళ్ళే సుఖంగా ఉంటాం గురూజీ. వాడుకోక అన్ని తెలిసి కూడా ఏడుస్తూ ఉంటాం. అనవసరమైన విషయాలను ఆలోచించుకుంటా దుఃఖాన్ని తెచ్చుకొని ఒంటి మీదికి, ఆరోగ్యానికి, అన్నిటికీ నష్టమే గురూజీ. చెప్పండి ఇంకెవరైనా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? చెప్పండి అమ్మా. ఏమి చేసినా ఎవరి కోసం, మా కోసమే అని ఏది చేసినా కూడా
ఎవరి కోసం వాళ్ళే చేసుకుంటున్నారని జ్ఞానాన్ని కానీ తెలుసుకున్నా కూడా ప్రతిదీ కూడా మన కోసం మనమే చేసుకుంటున్నామని అర్థమైంది గురూజీ. ఇది ఈ రకంగా ఇన్ని తంతువుల్లాగా వీటన్నిటికి కూడా మనకు వెళ్ళిపోతుంది. మనం చేసే యజ్ఞం అంటే అగ్ని ఉత్తరమే కాదు, మనం చేసే మంచి పనులు, ధర్మ కార్యాలు కానీ ఏదైనా ఈ విధంగా తంతువులు వెళ్ళిపోతుందని అర్థమైంది గురూజీ. శుభం. ఇంకా ఎవరు? ఇందాక ఎవరు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు మనం చూసేటటువంటి ప్రత్యక్ష జగత్తుకు 34 తంతువులు ఆధారంగా ఉన్నాయి అని తెలియజేశారు గురూజీ. చెప్పండి. అయితే వీటిని గురించి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకొని, అంటే ఈ ఆధారమైనటువంటి తంతువులుగా చెప్పబడేటటువంటి అష్టవసువులు, ఏకాదశ రుద్రులు, బాధితాదిత్యులు, ఇంద్రుడు, ప్రజాపతి, ప్రకృతి, వీటిని గురించి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకొని వీటి గుణదోషాలను అవగాహన చేసుకున్న తర్వాత వీటిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే సుఖం పొందగలుగుతాం. విపరీతంగా ఉపయోగించుకుంటే దుఃఖం కూడా పొందుతామని అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. నమస్తే గురుజీ. అదే ఏకాదశి రుద్రులు అంటే ప్రాణాలు, ఉప ప్రాణాలు, జీవాత్మ గురుజీ. అంతే, జీవాత్మ. ఇంకా గురుజీ వినపట్టలేదు గురుజీ. సూచనలు వినిపిస్తుందా? సూచనలు. ఓం ఓం. వినబడుతుంది స్వామి. వినిపిస్తుందా? వినబడుతుంది. ఇంకెవరైనా సూచనలు? రేపటి నుండి ఎవరు? ఓంకార జపం, ఈశ్వర స్థుతి, ప్రార్థనోపాసన మంత్రాలు. రేపటి నుండి ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఎవరు సిద్ధంగా లేరా? ఓంకారం చేయించడం, ఈశ్వర స్థుతి, ప్రార్థన నేను చేయించిన గురూజీ. చేయించండి. అలాగే. ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. నా పేరు కుమర పప్పల నాయుడు, చీపురు పిల్లారి సమాజం. సర్వేభ్యో నమో నమః. హే దేవ, సృష్టికర్త పరమేశ్వర, ప్రాణులను నివసించడానికి భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, సూర్య, చంద్ర, నక్షత్రాలు, అష్టవసువులని నిర్మించావు ప్రభు. ఈ అష్టవసువులని సదుపయోగం చేసుకుంటే మాకు సుఖం లభిస్తుంది. వీటి గుణదోషాలను తెలుసుకొని సదుపయోగం చేసుకుంటే సుఖం లభిస్తుంది, దురుపయోగం చేసుకుంటే దుఃఖం లభిస్తుంది ప్రభు. హే ప్రభు, రోదయతి రుద్ర, ఏవైతే ఈ శరీరం నుంచి ప్రాణాలు, ఉప ప్రాణాలు, జీవుడు శరీరం నుంచి
బయటికి వెళ్ళినప్పుడు బంధుబాంధవులని ఏడిపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ ఏకాదశి రుద్రులు అనేవి ఏడిపించుతున్నాయి. కాబట్టి వీటిని ఏకాదశి రుద్రులు. అదే విధముగా ఆదత్తే ప్రాణయితే ఆదిత్య, మా యొక్క ఆయుర్దాయాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఈ ద్వాదశాదిత్యులు ప్రతిరోజు కూడా మా ఆయుష్ తగ్గిపోతుంది. కారణం ఏంటంటే ఆ ద్వాదశాదిత్యుల వలననే అని తెలుస్తుంది ప్రభు. అదేవిధంగా ఇంద్రుడు, విద్యుత్తు, ప్రజాపతి, ప్రకృతి, ఈ 34 దారాలతో ఈ సృష్టిని ప్రకృతి నుంచి వికృతిగా మార్చి ఈ స్థూల ప్రపంచంగా మార్చా ప్రభు. హే ప్రభు, ఈ ప్రకృతి నుండి వికృతిగా మార్చడానికి సత్వరజస్తమో గుణాలతో ద్వారా మొట్టమొదటి మహత్తత్వం అనే పదార్థాన్ని సృజించావు ప్రభు. ఆ మహత్తత్వమే ఈ బాహ్య ఆంతరిక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ప్రభు. మహత్తత్వం నుంచి అహంకారం అనే పదార్థాన్ని సృష్టించావు ప్రభు. ఈ అహంకారమే నా యొక్క అస్తిత్వము, నా ఉనికి, నా సత్తాన్ని తెలియజేయడానికి ఈ అహంకారం పదార్థము సృజించావు ప్రభు. ఈ అహంకారం నుంచి పంచ తన్మాత్రలు, ఉభయేంద్రియాలు, మనసు, ఈ మనసు ద్వారా సంకల్ప వికల్పాలు చేయడానికి ఈ మనసే కారణము. హే ప్రభు, ఈ పంచ తన్మాత్రల నుండి పంచమహాభూతాలను సృజించా ప్రభు. ఈ పంచమహాభూతాలను సృజించిన తర్వాత పశువులు, పక్షులు, క్రిములు, కీటకాలని ఈ ప్రపంచాన్ని నిర్మించా ప్రభు. ఈ సృష్టి 432 కోట్ల ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ ప్రళయం సమయం కూడా 432 కోట్లు. అప్పలనాయుడు గారు క్లాస్ చెప్పకండి. ఆత్మ నివేదన ఇదంతా క్లాస్ చెప్పొద్దు. గురుజీ, పరమాత్మ నివేదించుకోండి. ఇదంతా క్లాస్ చెప్పడం అవసరం. పరమాత్మ నా యొక్క ఈ శరీరము ఈ సృష్టి ద్వారా నా యొక్క శరీరం ఈ ప్రకృతితో అంతర్ముఖంగా అండి. లోపలికి వెళ్ళండి. యుక్తమై ఉన్నప్పుడే తీసుకోండి. అంతర్ముఖంగా అండి. మొదలు అంతర్ముఖంగా అండి. అంతర్ముఖం చెప్పండి. పరమాత్మతో మాట్లాడండి. హే ప్రభు, ఈ శరీరము ప్రకృతితో ముడుపున్నంత కాలం ఈ సుఖ దుఃఖాలను అనిపిస్తాను ప్రభు. ఎన్ని జన్మలు ఈ శరీరంతో ఎన్ని జన్మలు ఎత్తి సుఖ దుఃఖాలు అనిపించి ఇటువంటి ఎన్నో శరీరాలు ధరించాను ప్రభు. ఈ శరీరంతో ఈ జన్మలో ఈ శరీరంతో శరీరం నుంచి విడిపడి నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. దుఃఖాలు దూరం చేసుకొని సుఖాన్ని ప్రాప్తం చేసుకోవడానికి అనేక సాధనాలు ఇచ్చారు ప్రభు. మీరు అష్టాంగ యోగ మార్గము, పంచమహాయజ్ఞాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రతినిత్యం కూడా నా శక్తానుసారము ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి పడిపోకుండా ఆనంద మోక్షరూప సుఖాన్ని పొందడానికి ప్రతినిత్యం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. అదే నా చరమలక్ష్యము, పరమలక్ష్యము ప్రభు. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల అన్నిటి అరగుంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ
ఏ సృష్టికర్త ప్రభు, సర్వశక్తిమాన్ పరమాత్మ, ఇదంతా నీదే ప్రభు. నీవు ఇచ్చిన పదార్థాలనే వాడుకుంటున్నాం. మేము వసించడానికి ఎన్నో రకాల వసతులను ఏర్పాటు చేసినటువంటి పిత నీవు. త్వం హిన పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో భవిత అదాతి సుమ్నమేమహి మా సుఖం కొరకే. మేము చేసిన కర్మలను అనుసరించి మేము భోగించడానికి, కర్మ ఫలాలను అనుభవించడానికి ఇంత వైవిధ్యం, మా కర్మల విచిత్రత, ఇన్ని పదార్థాలను ఇన్ని రకాలుగా పుట్టించి నడిపించి లయం చేస్తున్నావు పిత. అన్ని కూడా మా సుఖం కొరకే. ఈ గ్రహాల నక్షత్రాలు కూడా, పంచమహాభూతాలు కూడా, పదార్థాలన్నీ కూడా, చివరికి ఈ కాలం, ఈ ఋతువులు, ఈ నెలలు, ఈ పక్షాలు, ఈ తిథులు అన్ని మా సుఖం కొరకే, మా రక్షణ కొరకే. రకరకాలుగా రక్షిస్తున్నా హే సర్వరక్షక. ఎలా తెలుసుకోవాలి ఈ పదార్థాల గురించి? దాని కొరకు కూడా వేదాన్ని ఇచ్చినావు ప్రభు. సత్యవాణి స్వాహాని ఇచ్చినావు. సరైనటువంటి కర్మల ద్వారా, స్వాహ సరైన కర్మలు, సత్యకర్మలు, సత్యక్రియల ద్వారా, సత్యవాకుల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని నిత్యం ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు ప్రభు. సతత ప్రేరణ, సతతం నిరంతరం ప్రేరణ. పిత ఏ కరుణాకర అస్మత్ పిత, కరుణా సింధు దయాసాగర. తెలుసుకున్నవారు, సరిగా ఉపయోగించుకున్నవారు సుఖపడుతున్నారు, తెలుసుకోలేని వారు కష్టాలు పాలవుతున్నారు. అందుకే మేము వేదాధ్యయనం చేసి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. మాలో ఉన్న దుర్గుణాలను, దుర్వ్యసనాలను, కుసంస్కారాలను దూరం చేసుకోవడానికి సాధన చేస్తున్నాం, పూర్ణ పురుషార్థం చేస్తున్నాం ప్రభు. తప్పకుండా సాధిస్తాం, సుఖాలను పొందుతాం, పదార్థాల యొక్క గుణదోషాలను తెలుసుకుంటాం. హే పరమ గురు, పరమాచార్య, పరంపిత పరమాత్మ, వస్తున్నాం, తమరి వైపు వస్తున్నాం ప్రభు. తప్పకుండా ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం, సంతృప్తిగా ఆత్మ సంతృప్తి పొందుతాం ప్రభు. ఆత్మ సంతుష్టి కొరకే ఇదంతా, ఈ ప్రయత్నం అంతా. ఆత్మ స్థిరం కావాలి, నేను స్థిరం కావాలి. ఈ పరుగు ఆగిపోవాలి ప్రభు, ఈ ప్రయాణం ఆగిపోవాలి. అనంత ప్రయాణం అనంతుని కొరకే, తమరి కొరకే ప్రభు. అనంత ఆనందం కొరకే, అనంత ఆనందం తమరే. తమరు వేరు కాదు, ఆనందం వేరు కాదు. అందుకే అటువైపే వస్తున్నాం, తమరి వైపు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాం, అర్థం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రభు. హే పిత, తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు. ధన్యులం అవడానికి వస్తున్నాం, ధన్యత చెందడానికి వస్తున్నాం ప్రభు. ప్రణామాలు ప్రభు. ఓం
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందన ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షువు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. బంధులారా సాధించాలి, తెలుసుకొని సరి ఉపయోగించుకొని సుఖపడాలి. సుఖపడుతూ ఆత్మానందాన్ని, మోక్షానందాన్ని అనుభవించే ప్రయత్నం చేద్దాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు, శుభాశస్సులు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల ఇటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘశ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో నమో. చేద్దాం.